Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hadisler okumuzun devam ederiz. Hemşirata hadis 1449. hadis. عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بعدما لا يبقى منهم فيها إلا الوجوه فيدخلكم الله الجنة. Abi Sa'id el-Hudri haberite Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan. Şunlukta Allah bir kavimni o'tdan chiqaracak. Bir kavimni onun teni yanıp bitkenden so'ng, teninden bartik bitigina qolgandan so'ng, ya'ni yani şu kavimning, şu kishilarning bitinden qola bütün jeri yanıp bitecek. Bitinden qola bütün jeri yanıp bitecek. Hem Allah subhanahu taala şu kavimni, şu kishilarni o'tdan chiqarib, so'ngidan jannatga kiritecek. O'tdan chiqarib, so'ngidan jannatga kiritecek. Hammamiz aytganimizcha bu kimlar? Bular müminler, Müslümanlar. Yani Müslümanlar tevhid üyeleri. Köpmedir özünün günahları için köpmedir utta yangandan so'ng Allah subhanahu taala ularni o'tdan chiqarib geri jannatga kiritecek. Barakallahu fikum. Şirata hadis an İbn Abbas rafahu ila Nabi sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yarfa'u zurriyetel mu'minine ileyki fi derece. İbn Abbas haberite radıyallahu anhuma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan. Şunlukta Allah müminin neslin, yani müminin balaların, anıkların onun derecesine götürür. Kıyamet günde şu müminin derecesine götürür. Ve in kanu dunehu fi'l ameli. Hatta onların amelleri, onların dünyada işlegen amelleri şu müminden, yani etilerinden azrak bolsa da. Onların dereceleri azrak bolsa da Allah subhanahu teala onlarını şu müminin derecesine götürecek. Litakarra bihim aynahu. Şunun bilen Allah şu müminin көңелен yuvatır için. Ne için? Eğer bizim bu dünyada da birer yaxşı jirge elekse, birer yaxşı jirge barsa, şunda özünün bağlarını alas kile. Hem Allah subhanahu teala şu müminin көңелен yuvatır için kıyamet günde onun neslin, onun bağların, onun derecesine götürür cennette. Summa qara'a ham İbn Abbas nazım bu ayetini okudu. Vellezine amenu vettaba'athum zurriyetuhum bi iman. Hem Allah'a iman getirişler, hem iman getirip alar ardından iyerişi onların nesilleri. Alar ardından iyerişi onların nesilleri. Sümme kâle, şundan sonra ayette وَمَا نَقَصْنَا الْآبَاءَ بِمَا أَغْطَيْنَا الْبَنِينَ. Hem Allah subhanahu teala biz ettik, şu müminlerinin neslinin, bağlarının derecesini götürür şu mümin hesabına. Lakin şulay itirip de bu müminin ecir savabından bir nese kimemeyecek. Şu müminin ecir savabından bir nide kimemeyecek. Şuna göre bu hadiste özüne turmuş iptaşı saylaganda en birinci sıfat nindi bular atiş? Turmuş iptaşının en birinci sıfatı nindi bular atiş? Onun maturluğu mı? Onun baylığı mı? Onun dini. Onun dini, çünkü kıyamet gününde Allah subhanahu teala onun derecesi bilen onun neslin, onun bağlarını kiritecek. Birete ir kişini saylaganda çünkü eğer dini ir bulsa o birinciden hatının, onlara özünün bağların dinge şakıracak. Onlarga dinni emir itecek. Onlarga Kur'an'ı iretecek. Peygamberimizin hadislerini iretecek. Şulay hatın saylaganda ir kişi özüne dini hatın saylar atiş. Ir kişi özüne dini hatın saylar atiş. Bizning tarixda kile ko'p büyük İslam galimlerinin şulay galim bulu, yani turu yolda bulunun
иң зур сәбәпләре хатын-кыз була. Шул ук Имам Бухарины алыйк. Имам Бухари әнисе, ягъни Имам Бухари яшьтән сукыр булып кала. Сукыр булып кала. Һәм аның әнисе төннәрен торып тәһаҗҗүд намазында Аллаһтан баласына Аллаһ Субханаһу баласына күзен кайтаруын сорый торган була. Аллаһ Субханаһу аның дуасына җавап бирә. Шулай тарихта килә, Имам Бухари үзенең әнисе белән Бухарадан Мәдинәгә юлга чыгып китәләр. Ни өчен? Гыйлем алу өчен. Шулай ук Имам Малик. Имам Маликны барыбыз да белә. Имам Маликның әнисе Имам Малик рахимахуллах кечкенә булганда аны иртәдән мәчеткә алып килеп, мәчет ишаралында калдырып, кич белән магрибтә генә алып кайта торган булган. Көне буе мәчеттә калдыра торган булган. Һәм Имам Малик шунда мәчеттә гыйлем кружокларында шунда йөри торган булган. Шулай ук Анас ибн Малик. Анас ибн Малик, күпме без хадис Анас ибн Маликтан укыдык. Кем ул Анас ибн Малик? Кем? Ханам, хадимун наби, ягъни пәйгамбәребезгә хезмәт итә. Пәйгамбәребезгә хезмәт итә. Әнисе кечкенә вакыттан Анас ибн Маликны пәйгамбәребез янына алып килеп әйтә, менә бу Анас ибн Малик ди. Бу зәки ди, ягъни ничек булган зәки? Акыллы малай, акыллы малай. Һәм ул сиңа хезмәт итсен дип Анас ибн Маликны кечкенәдән пәйгамбәребезгә хезмәт итәргә калдыра. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Анас ибн Малик өчен нинди дуа кыла? Аллаһ Субханаһу ва тааля аның гаиләсенә, аның малына, аның нәселенә бәрәкәт бир дип дуа кыла. Һәм килә субханаллаһ, Анас ибн Малик үз кулы белән 120 баласын күмә. Яни Аллаһ Субханаһу ва тааля беренче аның малына, аның нәселенә бәрәкәт бирә. Һәм аның гомеренә бәрәкәт бирә. Анас ибн Малик үз кулы белән 120 үзенең баласын күмә. Ягъни шундый озын гомер яши. Һәм килә, хәтта ул әйтә, инде мин үземнең гомеремнең шулай озын булуыннан үзенең туганнарыннан ояла башладым ди. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва бәрәкәт бирә. Һәм шулай ук менә шул Сауд бүген Саудовский Аравияны алыйк. Шушы Мәккәне, Мәдинәне барыбыздан да киләбез, машаллах, хаҗ кылабыз, умра кылабыз. Шушында булган тәүхидкә, шушында булган дингә, пәйгамбәрнең сөннәтенә карап гаҗәпләнәбез. Хәтта күргәнегез бардыр, монда кая гына карама тәүхид, ягъни бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу. Хәтта шушы Кәгъбәтулланы әйләнгәндә, пәйгамбәребезнең мәчетенә килгәндә, кая гына барма, ниндидер кешеләр, әгәр кешеләр берәр Аллаһка ширк кыла башласалар, кешеләр, мондагы кешеләр аларны былай эшләмә, Аллаһтан гына сора, монда бәрәкәт алма, бәрәкәт бар тик Аллаһтан гына дип кисәтеп торалар. Каян килгән мондай дин? Килә тарихта Мухаммад ибн Сауд. Мухаммад ибн Сауд шушы Сауд Гарабстанның патшасы, ул монда патшалыкка килгәндә Сауд Гарабстаны бүгенге шикелле без күргән шикелле булмый. Монда кешеләр ширккә чумган булалар, бидагатькә, гырыф гадәткә. Һәм килә шушы Мухаммад ибн Саудның хатыны дини була. Хатыны дини була, күп китаплар укырга ярата, дин турында өйрәнә торган була. Һәм ишетеп Алла бер дингә чакыручыны, шушы Сауд Гарабстанда туган Мухаммад ибн Вахабны ишетеп ала, аның дингә чакыруын, аның дәресләрен. Һәм үзенең иренә әйтә, син бу кеше белән очрашырга тиеш ди. Син бу кеше белән очрашырга тиеш ди. Һәм ирен шушы Сауд Арабстанның патшасын шушы дингә чакыручы кеше белән очраштыра һәм ире аның белән сөйләшкәннән соң аны шушында алып килеп аңа бөтен ишекләрне ача. Һәм бүген без күргән шушы тәүхид, шушы илдә без күргән тәүхид, пәйгамбәрнең сөннәте, шушы тынычлыкны, шушы кешеләрнең дини булулары, моның нәтиҗәсе кем? Кем моңа сәбәпче булган? Шушы Мухаммад ибн Саудның хатыны. Шуңа күрә ни әйтәсе килә, үзеңә ир сайлаганда, үзеңә хатын сайлаганда иң беренче сәбәп, иң беренче сыйфат нинди булырга тиеш? Аның матурлыгымы? Юк, аның диндар булуы. Аның дини булуы. Баракаллаху фикум, Аллаһу алам.